2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ନେତା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ହେବ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ। ଦିନ କେଇଟା ବାକି ରହିଲା ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା। ବିଜେଡିରୁ ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ। ଆଉ ପୁଣି ରିପିଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପିରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାୟକ। ନୂଆ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଂଗ୍ରେସରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିଷୋଇ। ସେ କଂଗ୍ରେସରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ନେତା ଏବେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ଗାଁ ଠୁ ସହର ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କ'ଣ ରହିଛି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକର କୁଲାଡ଼ ଗାଁରେ। କୁଲାଡ଼ ଗାଁରେ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କିଛି ଲୋକେ ବସି ନିର୍ବାଚନୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ କ'ଣ ରହିଛି, ଲୋକେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଭଳିଆ ନେତା ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଥର କାହାର ବିଜୟ ହବ ଏବଂ କିଏ କିଏ ନେତା ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁଠୁ ସହର ତ ଏବେ ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ? हाँ कहया गले तो बर्तमान निर्वाचन पाखे आसिलानी से परिप्रेक्षी तीन दल जाकर प्रार्थी चयन हो सारी। देखा गले आमर पूर्वतन अर्थमंत्री जी थे विक्रम केशरी आरुख को बीजेडी दल तरफ टिकेट दि जाइए। आउ बीजेपी तरफ जी कि 2019 विक्रम केशरी आरुख सहित लड़े करते प्रद्युम्न कुमार नायक बीजेपी तरफ टिकेट दि जाइए। आउ वर्तमान कांग्रेस रु नुआ प्रार्थी जड़े जी कि प्रशांत बिशोई बोली टिकेट मिली। तीन त्रिमुखी हिसाब से वर्तमान लड़े चलो भंजनगर निर्वाचन मंडल। कार पल्ला भारी रही वर्तमान देखा गले वर्तमान पल्ला भारी अच्छी केवल बीजेपी आउ से परिप्रेक्षी में प्रद्युम्न कुमार नायक जी कि आमर बीजेपी प्रार्थी से विपुल परिमाण में विजय हासिल करेंगे। निहाती भाव में आउ जड़े अच्छा वयोज्येष्ठ लोक जड़े अच्छा पचारि बुझा। आज्ञा कौन कहे त्रिमुखी लड़े हम कांग्रेस बीजेपी बीजेडी ये तीन दल भितर गोटे लड़े हवा जोरदार पसंद आपण मैंने जो बसी आलोचना करमती देखुं एवं कौन रही गाँ गहली आलोचना चर्चा कौन रोचे कौ दल को अधिक लोक भोट देवे कौ दल को अधिक लोक भल पाँच आपण मैंने क्या कौ भली नेता को पसंद करुँच? वर्तमान प्रत्येक इलेक्शन रु इलेक्शन टे लोक अलग चिंताधारा लोक अच्छा जेहेतु दीर्घ दिन हम गोटे गोटे सरकार चली सरकार बहुत दुर्नीति लोक आगे पदार पड़ी लोक तार विकल्प चाहते। प्रथम कथा कह गले आम दीर्घ दिन है से बीजेडी दल रे कार्य थिलु किंतु आमर एठर जो पंचायत कर्मकर्ता जन अच्छा से एकचाटिया मनोभूति नहीं गाँव उन्नति किसी नक निजर उन्नति कर लगे आम ऋतुष्टा ही बर्तमान बीजेपी सहकर्मी हिसाब से बीजेपी दल सामिल हो बीजेपी केमी जितब ये से संघर्ष में अच्छु। कहीं बीजेडी पूर्व कौन काम तो सब विकासमूलक काम उन्नतिमूलक काम करी पदयात्रा कहते से देखो आमर चिंताधारा जहाँ थी कि गाँव उन्नति देशर उन्नति से आम से दल थिलु किंतु से दल रे निजर उन्नति से दल कार्य निजर उन्नति कर आम चिंताधारा को चिंताधारा खाप खुआई आम चली पार्लुनु जेहेतु से दल छाड़ी आम बीजेपी सामिल हो बीजेपी केमी आसो आ देशर आम जेहेतु आम स्वेच्छासेवी गाँव उन्नति विशेष आम गुरुत्व गाँव कि उन्नति हम आउ जो मैंने कि सरकार योजना पाई पारना जेहेतु किसी अन्य दल से बीजेडी दल छाड़ी अन्य दल लोक अच्छा जदि आम देखा पाऊे अन्य पंचायत अन्य निर्वाचन मंडल ठू आम निर्वाचन मंडल रे थिबा लोक मैंने जदि दलीय कर्मकर्ता ही पाउछन चलित थर फाइट किभली हम क्या मध्य अधिक फाइट हम बीजेडी और बीजेपी भितर किंतु कांग्रेस एथर गोटे नेतृत्व नहीं कि आमर साम विषय ठिया किंतु से आखि दृष्टिया लड़ाई कि बीजेडी बीजेपी सागर संघर्ष हम गला थरठू संघर्ष एथर अधिक हम निहाती भाव में बीजेडी बीजेपी भितर अधिक फाइट हम आउ जड़े अच्छा दीर्घ वर्ष धरी ये बीजेडी दखल कर रही बीजेडी बहु उन्नतिमूलक कार्य करमती गाँव में जो आलोचना होची पुणी एठारे बीजेडी विन कर संभावना रही ना बीजेपी आग को बढ़िबार संभावना रही? एठी तो बहुत दुर्नीति चली बीजेडी आशा कम एंटी इनकम्बेंसी बेस चलती बीजेपी सपोर्ट रे हवा बहुत।
କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ କଣ ରହିଛି ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଠି ବସି ପେପର ପଢିକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ପେପର କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ଚିନ୍ତା ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ରାଜନୀତି କିଭଳି ରହିଛି? ଗଞ୍ଜାମ ରାଜନୀତି ସବୁଆଡେ ଏଥର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ବିଜେପି ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଆମର ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେପିକୁ ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକେ ଏବେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିବ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଆଉ ରହିଛି। ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପେପର ପଢାରୁ ଏଇ ପେପରରେ ଯୋଉ ରାଜନୀତି ଗଞ୍ଜାମ ରାଜନୀତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ରାଜନୀତି କୋଉଭଳି ରହିଛି ବିଶେଷ କରି ଭଞ୍ଜନଗର ତ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ବିଜେଡିର ଶାସନ ରହିଛି କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗାଁ ଗାଁ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏବେ କଣ ବାହାରୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆମେ ଯାହା କହିଥୁ ସକାଳୁ ପାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଆମର ନେତା ମାନେ ଯୋଉ ଦଳ ଡିଆଁ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଆଉ କୋଉ ଦଳ ଡିଆଁରୁ ଆଉ ବାଦ ନାହିଁ ଆଉ ଆମର ନିରୀହ ଲୋକ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଲୋକ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ମାତ୍ର ଆମର ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦ୍ଦା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଭଞ୍ଜ ଭୂମି ଏଇଟା ଘୁମୁସର ମାଟି ଇଏ ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ମାନେ ଗ୍ରାମ ଗଡ଼ ଜାତ ଗୋଟେ ଇଏ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ମାତ୍ର ଆର ବିକାଶ ଉପରେ ଯୋଉ ମୁଦ୍ଦା ହେବା କଥା ସିଏ ହଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପରସ୍ପର ଭିତରେ କାଦୁଅ ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି ଚାଲିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତକୁ ଆକ୍ଷେପ କରାଯାଉଛି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏ ଭିତରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ରହିବ ଆମର ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଦଳ ଯୋଉ ବିଜେଡି କମ୍ ବି ଏଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ହବାର ଗୋଟେ ବଡ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି ତାର ଗୋଟେ ବଡ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉଛନ୍ତି ମହିଳା ଆଉ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେପି ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବାଟେ ଟିକେ ମାନେ ଏପ୍ରୋଚ କରିକି ତାଙ୍କୁ ମୋବିଲାଇଜେସନ କରିବା ଟିକେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ମାନେ ପିକଅପ୍ ହେଲାଣି କରିପାରନ୍ତି ମୁଁ ଏଥର ତ୍ରିକୋଣୀ ମୁଖ୍ୟ ହବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ମୁଦ୍ଦା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହଉଛି କୋଉଭଳି ନେତା ଜଣେ ଏଠି ଆସିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି କିଭଳି ନେତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୋଉଭଳି ଚରିତ୍ର? ଚରିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନୂତନ ଚେହେରା ଆସିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର କାରଣ ପୁରୁଣା ମୁଖ ଆଉ ପୁରୁଣା କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ନୋ ଡାଉଟ ମାତ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକରେ ବିକାଶ ନୁହେଁ ସାମାଜିକରେ ବିକାଶ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଅର୍ଥନୈତିକରେ ମାନେ ନିଜର ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପ ହେଲା ସବୁ ଡେଭଲପ ହେଲା ମାତ୍ର ଯେ ରୋଜଗାର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବହୁତ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଆମ ଗାଁର ବିଶେଷ କରି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଏବେ ବି ଗଞ୍ଜାମ ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜନଗର ଲୋକେ ବିଶେଷ କରି ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ନୂଆ ମୁହଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ଏବେ କଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବସିଛନ୍ତି କିଭଳି ନେତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏବେ କୋଉଭଳି ନେତା ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ କେମିତି ଆଲୋଚନା ଗାଁରେ ରହିଛି କଣ ମାହୋଲ କଣ ରହିଛି ରାଜନୀତି ମାହୋଲ? ରାଜନୀତି ମାହୋଲ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନୂଆ ମୁହଁ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ପୁରୁଣା ମୁହଁରେ ଯୋଉ ଅଛି ନିଜେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ଦୁଆରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଆରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଲୋକମାନେ ପଶିକିରି ଯାହାକୁ 70 ବର୍ଷ ହେଇଛି ତାକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପେନସନ ଯୋଜନା ଯାହାକୁ 40-55 ବର୍ଷ ହେଇଛି ତାକୁ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ବିତୃଷ୍ଣ ମନୋଭାବ ରହିଛି ଯାହାର ଆବାସ ଘର ମିଳିବା କଥା ତାକୁ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ମିଳିପାରୁନି ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ମିଳୁଛି ଯାହାର ଗାଈ ଅଛି ତାକୁ ଗୁହାଳ ମିଳୁନି ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ମିଳୁଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ବାଛୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦଳରେ କିଏ ଅଛି ଆମକୁ କିଏ ଜୟ କରିପାରୁଛି ଆମ ଜାତିରେ ଯିଏ ମିଶିଲା ସେ ହଉଛି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ 70 ବର୍ଷ ହଉ କିମ୍ବା 80 ବର୍ଷ ହଉ ତାକୁ ପେନସନ ଯୋଜନା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଆସିବ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ସେଇଭଳି ଲୋକକୁ ନେତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଲୋକ ଆମେ କୁଲାଡରେ ରହିଥିଲୁ କୁଲାଡର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ମୁହଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ବିଜେଡି ସରକାର ରହିଛି ନୂଆ ମୁହଁ ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେମାନେ କିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଗାଁର ସମସ୍ୟା ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ
କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ କାହାରି ମୁଣ୍ଡରେ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇବେ ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ। ଭଞ୍ଜନଗର କୁଲାଡିରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡା, OTV।